کچھ سوال کرتے ہیں. اس میں سوال ہوتا ہے مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ اب ماتے ہیں انزل اللہ و ملائکتہ و کتبہ والآخر قدر خیر شر. ایمان یہ ہے کہ بات پہ ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جگتے و تنہا کے بات لائق ہے. اللہ کے فرشتوں ایمان رکھ، کتابوں پر ایمان رکھ، اور والبعث بعد الموت اور قیامت پر ایمان رکھ، اور تقدیر پہ ایمان رکھ. یعنی قیامت پر ایمان لانا یہ ایمان کی بات میں سے ہے. اب اسلام نے سائل سے کہا تھا کہ جن چیزوں میں لانا ضروری اس میں سے قیامت بھی ہے. سوال یہ اٹھتا ہے قیامت کب آئے گی؟ اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے. سائل نے پوچھا تھا، سائل نے کہا تھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ فرمایا تھا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کے قیامت تعلق سے سائل زیادہ نہیں جانتا. مطلب مجھے اس کا علم نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ 5 چیزیں ہیں جس کا علم اللہ کو ہے، کوئی نہیں جانتا. 5 باتیں ہیں جس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. کسی کا بات ہوگی انہ علم الساعہ، اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے. یہ متا یہ قیامت کب واقع ہوگی؟ انہ علم الساعہ، اللہ کے پاس اس کا علم ہے. 5 چیزیں ہیں. جیسے آدمی کہاں مرے گا کون جانتا ہے، بارش کب ہوگی کون جانتا ہے، ماں کے شکم میں جو بچہ ہے تو بچہ کیسا ہے، نیک ہے صالح ہے اچھا ہے برا ہے، کوئی نہیں جانتا ہے. اور کل آدمی کیا کمائے گا کیا کھائے گا، کوئی نہیں جانتا ہے. یہ 5 باتیں ہیں جو کوئی جانتا ہے. اس میں ایک قیامت بھی ہے. تو قیامت یہ ایک غیبی چیز میں سے ہے. اتنا طے ہے کہ قیامت آتی رہے گی، قیامت اپنے وقت پہ آئے گی، اور اس کا آنا بہت ہی دردناک ہوگا. اللہ آتا ہے کل مرضعة عما أرضعت تضع كل ذات حمل حملها فالناس السكر وما نزل لكن عذاب الله الشديد. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب قیامت واقع ہوگی تو آپ دیکھیں گے دیں گے اس دن میں ہر دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچے کا پلائیں گے، اپنے بچے کو گوشت سے اٹھا کے پھینک دے گی. حالانکہ ایک عورت کو، ایک خاتون کو اپنے بچے سے کتنا پیار ہوتا ہے یہ ماہی جانتی ہے. اتنا پیار ہونے کے باوجود قیامت اتنا سخت ہوگا، اتنا بے قراری والا دن ہوگا کہ ماں اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی. كل ذات حمل حملها. اے مظلوم دیکھیں گے کہ قیامت کے دن اتنا سخت ہوگا اس دن کے حالات کی وجہ سے ہر حمل والی اپنے حمل کو ساکت کر دے گی. حمل ضائع ہو جائے گا. جو حمل والی عورتیں ہوں گی، جو عورت پریگننٹ ہوگی، جو جانور جو ہے حمل سے ہوگا، جو گابن جو بولتے ہیں، وہ اپنے بچے کو وقت سے پہلے وہ ساکت کر دیں گی. اس وقت بچہ ضائع ہو جائے گا. کیسا دن ہوگا؟ فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے الناس سکارا وما هم سکارا. مطلب بولے گا کہ لوگ نشے میں ہیں، لوگ نشے مدہوش ہیں، حالانکہ مدہوش نہیں ہوں گے، وہ نشے میں نہیں ہوں گے. اتنا سخت دن ہوگا، انہیں سختی کی وجہ سے اس کا یہ عالم ہوگا کہ لوگ دیوانہ بار ہوں گے، بالکل پریشان حال ہوں گے. کیا کریں کیا نہ کریں، عجیب باتیں پریشان ہوں گی. لیکن اللہ کا عذاب سخت ہوگا، اس کی وجہ سے ان کا یہ حالت ہوگی. تو معلوم ہوا قیامت بہت سخت ہے. اور اللہ میں نے بتاتا ہے کہ یسألونک عن الساعة ایان مرساها. اے محمد، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب واقع ہوگی. ایان مرساها، یہ کب واقع ہوگی. فیما انت من ذکراها، یعنی بتا دیجئے کہ لوگوں کو اس سے کیا تعلق ہے، اس کی قیامت کب آئے گی. کیا مطلب ہے
तुम्हें तो चाहिए कि तुम तैयारी करो, इसके लिए तो तैयारी करो कि जो है कि हम क़यामत के बाद जो ज़िंदगी आने वाली है वो हमारी ज़िंदगी वहाँ कैसे होगी, हमारी ज़िंदगी वहाँ अच्छी हो या बुरी हो, की तैयारी करना है। इसकी फिक्र ना करो क़यामत कब आएगी। हाँ, इतना ज़रूर है कि इस बात यकीन रखो क़यामत आएगी। अब क़यामत का दिन जो होगा, द डे ऑफ जजमेंट होगा, वहाँ फैसला होगा कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन नेक है, कौन बद है, कौन सालेह है, कौन तालेह है, कौन कैसा है। फिर उसके बाद बदला क्या जाएगा, कौन जन्नत में जाने वाला है, कौन जहन्नम में जाने वाला है, इसका फैसला होगा। तो डे ऑफ जजमेंट है, फैसले का दिन है। अल्लाह फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, कि तमाम अल्लाह ताला के लिए है, सारा जहां का रब है, अर्रहमान रहीम, जो रहमान भी है रहीम है, मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह ताला डे ऑफ जजमेंट, क़यामत दिन का मालिक है। अल्लाह ताला क़यामत का मालिक है। क़यामत इसका मतलब ये है कि अल्लाह आज का मालिक नहीं, अल्लाह आज का ही मालिक है, कल का ही मालिक है, क़यामत के दिन क़यामत के बाद का ही मालिक है। लेकिन अभी दुनिया में हमें इख्तियार दिया गया है, हम मर्जी से कर लेते हैं, दाएं बाएं कर लेते हैं, तो भाग जाते हैं। दुनिया में इख्तियार कर दिया है, अंग्रेजी बोलते हैं फ्री विल, हमें दुनिया में फ्री विल हासिल है, हम तो इधर का अपनी मर्जी कर लेते हैं। लेकिन क़यामत का दिन ऐसा होगा किसी कोई फ्री विल ना होगा, किसी को इख्तियार ना होगा। अल्लाह ताला फरमाता है कि आज मेरी बादशाहत होगी। अल्लाह फरमाता है ऐनल मुलूक ऐनल मुतकब्बिरून ऐनल जब्बारून, ए लोगों अनिल मलिक के मैं ही बादशाह हूँ, अनिल मुतकब्बिर मैं ही तकब्बुर करने वाला हूँ, अनिल जब्बार मैं ही लोगों पर जो है उसके अमल के एतबार से उस पर जो है बदला लेने वाला हूँ। अमल उसका अच्छा है सारे बदला देने वाला हूँ, अमल बुरा है बुरा बदला देने वाला हूँ। क़यामत के दिन होगा। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह जी फरमाते हैं, अबू हुरैरा फरमाते हैं कि क़यामत में अल्लाह ताला अपने एक हाथ में जमीन को ले लेगा, दूसरे हाथ आसमान को लपेट लेगा, कहेगा ऐ अनल मलिक मैं बादशाह हूँ, ऐन मुलूकुल अर्ज़ ऐनल मुलूक, दुनिया के बादशाह कहाँ हैं। दुनिया के जो लोग कहते थे कि दुनिया में कि मैं बादशाह हूँ, मैं यहाँ का मालिक हूँ, मैं यहाँ का हाकिम हूँ, दुनिया के लोग कहते थे मैं वज़ीर आज़म हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। अल्लाह फरमाएगा कहाँ है ये प्राइम मिनिस्टर, कहाँ है यहाँ, कहाँ है वज़ीर आज़म। जो लोगों पर जुल्म ज़्यादती क्या करता था, जो अल्लाह के बंदों पर जुल्म ज़्यादती करता था, जो अल्लाह के बंदों को नाहक सताता था, नाहक जुल्म ज़्यादती करता था, अल्लाह फरमाएगा ऐनल मुलूक, ये बादशाह कहाँ है, ये प्राइम मिनिस्टर कहाँ है। ऐ वो लोगों जो अपने लोग अपनी रियाया पर जुल्म करते हो, ऐ वो बादशाह, ऐ वो वज़ीर आज़म, ऐ वो प्राइम मिनिस्टर अपनी रियाया को जुल्म कर रहे हो। हालांकि रियाया तेरी, तुम रियाया के खादिम हो, रियाया के नौकर हो। अल्लाह ने तुम्हें ये मसला दिया था तुम लोग खिदमत करो, लेकिन खिदमत नहीं करते हो, लोग जुल्म ज़्यादती का तलब आता है कि सुनो ऐ लोगों सुनो, क़यामत में अल्लाह फरमाएगा ऐन मुलूकुल अर्ज़, जमीन के बादशाह कहाँ है, जमीन के मंत्री कहाँ है, जमीन के वज़ीर आज़म का फरमाएगा और जुल्म ज़्यादती करने वाले कहाँ हैं, ये कहार कहाँ है। कहीं से कोई जवाब न आएगा। अल्लाह आता है कि अल्लाह खुद जवाब देगा, आज सिर्फ अल्लाह की बादशाहत है, जो अल्लाह ताला जबरदस्त है, गालिब है और लोगों को बदला लेने वाला है। मैं ये कह रहा था क़यामत का दिन आके रहेगा, उस दिन अल्लाह ताला हर एक को उसके अमल के एतबार से बदला देगा। हर एक को जो है हम जो है उस दिन